لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين والملقب بطه ياسين المكي المدني الهاشمي القرشي مولانا جد الحسن والحسين علي القاسم العلم الحسنية والشجاعة الأمثلية والعبادة السجادية والمعاصي الباقية والأوثان الباقية والعلم الكاظمية والحجج البغوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحاجة العسكرية والغاية الإلهية بالقائل المنتظر المهدي الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من السقيفة إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي الكرام اسی حوالے سے میں نے حالانکہ جو ترقی ہو رہی ہے اس سے جانا جگہ لیکن چند چیزیں ہم نے مسلسل اداداری رام راج پر زیادہ کو دکھایا ہے اور آج تک مسلسل ہم نے اداداری کی مسلسل باتیں کی. یہ حقیقت ہے کہ ہم شہزادی کو ان کا لال کا قصہ اس طرح سے نہیں کر سکتے. بہرحال پھر بھی ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس عزاداری کے لیے چنا اور ہم نے عزاداری کی اور یہ بھی دعا کرتے ہیں پروردگار یہ عزاداری ہمارے لیے آخری قرار نہ دے. جس آیہ کریمہ کو میں نے سنامہ کلام منتخب کیا بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم کہ تم میرا شکر ادا کرو اور میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں. بہت توجہ چاہوں گا کیا کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. دیکھیے یہ سب سے پہلا شکر تو ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم کو ہمارا وجود بخشا. اس لیے کہ اگر وہ ہمیں پیدا نہ کرتا تو ہم کیا کر لیتے. اس نے ہمیں پیدا کیا وجود بخشا یہی پروردگار عالم کا سب سے بڑا شکر ہے. جب رسول اسلام سے نے مولا کائنات نے پوچھا کہ کیا سب سے بڑا شکر پروردگار عالم کا کیا ہے تو اس وقت مولا کائنات جواب دیتے ہیں کہ دیکھو سب سے بڑا شکر یہ ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں وجود بخشا. ہم ناچیز تھے اس نے ہمیں پہچانوایا ہم اس پہ ہمیں پہچانوایا. یہ سب سے بڑا شکر ہے. دیکھیے آپ کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے ہمارے وجود میں آنے کے لیے کس طرح سے یہ پورا ہم کس طرح سے وجود میں آئے کہ پروردگار عالم نے ہم کو صلب قدر میں رکھا اس کے بعد ماں کی رحم کو صدر بنایا اور پھر اس پانی پر وہ ایسے نقوش ابھارے کہ دنیا عاجز ہے. اگر دنیا میں کسی بھی بڑے سے بڑے آرٹسٹ کو لے آئے اور کہے کہ کوئی تصویر بناؤ تو وہ تصویر بنانے کے لیے کسی سخت جگہ کا تلاش کرے گا. یا تو دیوار پہ تصویر بنائے گا یا کپڑے پہ تصویر بنائے گا یا لوہے کی چادر پہ تصویر بنائے گا. لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ پانی پر تصویر بنا تو صرف ایک لکیر کھینچے گا ادھر مٹنی شروع ہو جائے گی. یہ پروردگار عالم کی قدرت ہے کہ جہاں انسان کی عاجزی ختم ہو جاتی ہے وہاں خداوند عالم کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے. پروردگار عالم پانی پہ ایسے نقوش بنائے ہیں کہ جب وقت آتا ہے ہم دنیا میں آ جاتے ہیں اس کے بعد باپ کے دل کو بیٹے کے لیے موم بنا دیتا ہے. اسی ماں کے خون جگر کو
शीर बना देता है। और उस बेशऊर बच्चे की बात को समझने के लिए माँ को वो शऊर अता करता है कि बच्चे की बात को समझ सके। और फिर उसके बाद परवरदिगार आलम जब वो बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, जब 15 साल की उम्र में आ जाता है, अब उसे चाहिए कि अपनी जबी को परवरदिगार आलम के सामने झुका दे कि परवरदिगार मैं कुछ न था, तूने मुझे वजूद बख्शा, तेरा शुक्रिया। यही वजह देखिए, अगर इंसान का कहीं खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, अकेला है, कोई वहां से गुजरा बंदा मोमिन, उसने पहुंचा दिया हॉस्पिटल। अब जब होश आया, डॉक्टरों से पूछा कि किस तरह से आया, किसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, कहा कि फला शख्स था, नामालूम शख्स था, वो तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला गया। अब जब वो सेहत याब होकर निकला है तो बस जहां भी बैठता है उसी नामालूम शख्सियत का तज़किरा करता है कि आज उसकी वजह से मैं बच गया, आज उसकी वजह से मैं बच गया। उठते बैठते उसका तज़किरा हो रहा है, उसका शुक्रिया अदा हो रहा है, जिसे जानता नहीं है। भाई हमें तो जिस परवरदिगारे आलम ने हमें वजूद बख्शा है, अब हमें भी चाहिए कि उठे तो उसका शुक्रिया अदा करे, बैठे तो उसका शुक्रिया अदा करे। अब देखिए शुक्रिया किस तरह से अल्लाह ने हमें नेमतों से नवाजा। एक नेमत यह है कि उसने हमें वजूद बख्शा। दूसरी नेमत क्या है कि उसने हमें आंख दी, उसने हमें ज़बान दी, उसने हमें हाथ दिए, उसने पैर दिया, दिल दिया। देखिए ये तमाम नेमतें परवरदिगार क्या कह रहा, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं इसमें इजाफा करता चला जाऊंगा। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करो, मैं इजाफा करता चला जाऊंगा। देखिए वो परवरदिगार है कि जिसने पूरी कायनात को खल्क किया है, माज़अल्लाह वो झूठ नहीं बोल सकता। तवज्जो, वो झूठ नहीं बोल सकता। उसने आंख अता करी, नेमत है, शुक्रिया अदा करना चाहिए। ज़बान अता की, शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो नेमतों में इजाफा करता चला जाएगा। अब अगर किसी इंसान के बदन का कोई आज़ा खराब हो जाए तो उसकी कमी नहीं है, बल्कि ये हमारी कमी है कि हमने उस नेमत का अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा नहीं किया। नहीं, सुनिए किस तरह से छठे इमाम की मैं हदीस कल देख रहा था, क्या इसी आये करीमा की तफसील में बयान हो रहा है। क्या पूछा गया कि ये नेमतें, अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, आंख, नाक, जबान, कान, ये किस तरह से हम इसका इतना शुक्र अदा करें? क्या दिन रात बैठे बैठे हम शुक्रिया शुक्रिया कहते रहे? भाई तवज्जो, शुक्रिया शुक्रिया बस यही कहते रहे, कोई और काम अंजाम न दे? कहा कि परवर मौला बताइए हमें कि किस तरह से हम इन तमाम आज़ा का शुक्रिया अदा करें, किस तरह से हम इनके तमाम अल्लाह की नेमतों को किस तरह से उसकी बारगाह में शुक्र अदा करें। कहा कि देखो अल्लाह ने तुम्हें आंख दी, उसका भी शुक्र है, जबान दी, उसका भी शुक्र है, कान दिए, उसका भी शुक्र है, हाथ दिए, उसका भी शुक्र है, ये पैर है, इसका भी शुक्र है। कहा क्या शुक्र है? कहा कि देखो अगर तुम्हें अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करना है इन नेमतों का ताकि ये सलामत रहे, तो इनका हक ये है कि इन आंख से जो अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी है इससे बुरा न देखो। ये जो जबान दी है अल्लाह की नेमत का, इसका शुक्र ऐसे अदा होगा कि इस जबान से किसी को बुरा न कहो, किसी की ग़ीबत न करो, इस जबान से किसी को गालियां न दो। इन कानों का शुक्र अल्लाह की बारगाह में इस तरह से अदा होगा कि इस कान से सिर्फ अल्लाह वालों की बातें सुनो, दुनियावी गाने न सुनो। इस जबान से, इन हाथों से अल्लाह का शुक्र किस तरह से अदा होगा? कहा इन हाथों से किसी के ऊपर जुल्म न करो। इन पैरों का शुक्र कैसे अदा होगा? कहा इन पैरों से बुरी जगह न जाओ कि जहां तुम्हें रोका गया हो। इस दिल का शुक्र किस तरह से अदा हो? कहा इस दिल का शुक्र इस तरह से अदा होगा कि इस दिल में किसी दुश्मन की मोहब्बत ना हो, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हो या फिर अल्लाह वालों की मोहब्बत हो। यहाँ शुक्र भी अदा हो जाएगा, अजर रिसालत भी अदा हो जाएगा। नारा तुझे मौलाए
علی ابن ابی طالب بلند تر یہاں پر پوچھا گیا کہ آخرت میں، اور توجہ چاہوں گا، آخرت میں سوال کیا جائے گا کس چیز کا؟ نعمت کا، ہے نا؟ جو اللہ نے نعیم ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، نعمتوں کا سوال ہوگا. یہاں بھی چھٹے امام سے سوال کیا گیا کون سی نعمت ہے؟ اور توجہ، کون سی نعمت ہے؟ کہا کہ دیکھو دنیا کا کتنا ہی بڑا میزبان ہو، کتنا ہی بڑا میزبان ہو، روٹی کھلا کر، پانی پلا کر، چائے پلا کر، کیا سوال کرے گا؟ نہیں سوال کرتا. دنیا کا سب سے بڑا میزبان ہو، سوال نہیں کرتا ہے، تو پھر یہ روز قیامت جو پروردگار پوری دنیا کا میزبان، بھائی اس نے اتنی نعمتیں دی، پھل دیے، کھانے کے لیے ہمیں کھانا دیا، تو کیا اس چیز کا سوال ہوگا؟ کہا کہ نہیں، ان چیزوں کا سوال نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو تمہیں نعمتیں دنیا میں دے دی ہیں تاکہ تم ان کا خیال رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. روز قیامت ان نعمتوں کا سوال نہیں ہوگا، بلکہ ہماری محبت اور ولایت علی کا سوال ہوگا، اس نعمت کا سوال ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے تو ہمیں الحمد کہہ دینا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت بخشی. ارے جملہ عرض کروں، اب سمجھ میں آیا کہ سورہ الحمد کے بعد ہم الحمدللہ رب العالمین کیوں کہتے ہیں. بھائی رسول نے فرمایا یا علی انت صراط المستقیم. شکر ادا کرتے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھا. جو نہیں ہے وہ آج بھی آمین کہتے ہیں. ہم صراط مستقیم پر ہیں، یہ نعمت ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. نہیں، آپ کے ذہنوں کو اور قریب کروں، دیکھیے نعمت کیا؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، تم شکر ادا کرتے رہو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. دیکھیے نعمت میں اضافہ کرتا ہے، کرا ہے. توجہ، تاریخ میں دیکھیے رسول اسلام جب 8 برس کی عمر میں ابو طالب کے گھر آئے. توجہ، رسول اسلام جب 8 سال کی عمر میں ابو طالب کے گھر پر آئے، رسالت ہے ابو طالب کے گھر پر آئی. نہ جانے ابو طالب نے اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے اس رسالت کا، نعمت کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے کہا اے ابو طالب تم نے ہماری رسالت کی نعمت کا اس طرح سے شکریہ ادا کیا، اے ابو طالب میں تمہاری نسل میں امامت کو رکھ دوں گا. مخصوص پہلی امامت کا پہلا امام آیا، نہ جانے اس کا بھی ابو طالب نے کیسے شکر ادا کیا کہ پہلے امام کے بعد 11 امام بھی اسی کی نسل میں رکھ دیا. یہ ہے، دیکھیے میں نے عرض کیا نا کیا کہ جناب ابو طالب نے ہمیشہ شکر ادا کیا ہے. جب تاریخ میں دیکھیے تمام اہل سنت بھی لکھتے ہیں کیا کہ جب جناب ابو طالب نے رسالت مآب کا نکاح پڑھا ہے تو جملے کیا تھے؟ توجہ، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و اسماعیل. بھائی وہاں پر شکر ادا ہو رہا ہے. بھائی توجہ، جہاں جو شکر ادا کرے گا اسے کیا کہا جائے گا؟ شاکر. جو شکر ادا کرے گا اسے کہا جائے گا شاکر. جو کفر کرے گا اسے کیا کہا جائے گا؟ کافر. جو شکر ادا کرے گا شاکر، جو کفر کرے گا کافر. بھائی یہاں ابو طالب کیا کر رہے ہیں؟ شکر ادا کر رہے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین. بھئی یہاں واضح ہو چکا کہ جو شکر ادا کرے وہ شاکر. توجہ, جو شکر ادا کرے وہ شاکر, وہ کافر نہیں ہو سکتا. اب فیصلہ آپ کر لیں کہ وہ طالب شاکروں میں سے ہے یا کافر. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد وآل محمد واجب الانسلوان. شکر ادا ہو رہا. کس طرح سے شکر؟ دیکھیے ہر امام نے جو بھی امام ہر زمانے میں گزرا, ہر امام نے شکر ادا کیا. امام میں چوتھے امام ایک جگہ سے گزر رہے قافلے کے ساتھ ہیں, باغ کے قریب آئے. آنے کے بعد ہر درخت کے نیچے شکر کرتے جا رہے. امام کا خود باغ ہے, امام شکر ادا کرتے جا رہے, شکر ادا کرتے جا رہے ہیں. ہر جگہ پر آپ دیکھیں کہ امام حسین نے, جملہ سنیے گا, امام حسین نے اتنی مصیبتیں کربلا میں اٹھانے کے بعد بھی ایسا آخری سجدہ شکر بجا لایا ہے کہ آج دنیا کربلا میں اتنی بندشیں ہونے کے باوجود بھی سب پہنچنے کے بعد ایک ہی آواز دیتے ہیں, لبیک یا حسین, لبیک یا شکر ہے. ہاں عزیزو, سجدہ شکر اگر سیکھنا ہو, ہمارے پاس ایسی ہستیاں ہیں کہ جو ہمیشہ ہر جگہ پر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں. لیکن اللہ اکبر, ذرا آئیے دیکھیے کوفے میں دربار ابن زیاد میں اللہ اکبر شہزادی کا جملہ جب اس کو میں پڑھتا ہوں عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے. جب ابن زیاد نے جناب زینب سے کہا تھا, زینب تمہارے بھائیوں کو اللہ نے قتل کر دیا ہے, تو اللہ اکبر یہ شہزادی فرماتی ہیں وما رمیت الا جمیلا, کہ میں نے پروردگار عالم سے نیکی کے سوا اور کچھ نہیں پایا ہے, اور لعنت ہو اس پر کہ جس نے میرے بھائیوں کو قتل کیا ہے, شہید کیا. اللہ اکبر, یہ ہے شکر, یہ ہے شکر کہ جس طرح سے شکر ادا کیا شہزادی نے کہ شام غریبہ ہے, چادریں چھن چکی ہے, خیمے جل چکے ہیں, لیکن شہزادی نے پھر بھی شام غریبہ میں نماز کو قائم کیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے تو ہم نے چادریں بھی دے دی, ہم نے اپنے بھائیوں کے گلے بھی پیش کر دیے. ہاں عزیزو اللہ اکبر, یہ الوداعی مجلس ہے, الوداعی مجلس ہے, آپ رونے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے. ہاں عزیزو, ہم شہزادی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں شہزادی محرم گزر چکا, ایام آدھا گزر چکے, لیکن شہزادی ہمیں معاف کر دیجئے گا. ہم اس طرح سے آپ کے لال کا پرسہ نہیں دے سکے کہ جس طرح سے پرسہ دینے کا حق ہے. اللہ اکبر, شہزادی جب یہی شہزادی مدینے میں تشریف لائی ہے اپنے بھائی کا چہلم منانے کے بعد, ارے مدینے سے پہلے قافلے نے قافلہ رک گیا اور ایک جگہ قیام کیا. امام سجاد نے حکم دیا, اے بشیر جاؤ مدینے میں ہمارے جانے کا اعلان کر دو, ہمارے آنے کا اعلان کر دو. ہاں عزیزو, ایک مرتبہ جناب ام کلثوم کہتی ہے, اے میرے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. اللہ اکبر. ہاں عزیزو, بشیر علم لے کے مدینے میں نکلا, ابھی شہر محلے بنی ہاشم میں نہیں پہنچا, بلکہ جیسی علم لے کر مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا نا, جوان لڑکوں نے مدینے کے دیکھا کہ علم آ رہا ہے, علم عباس آ رہا ہے. فوراً جوان ایک دوسرے جوان سے کہنے لگے چلو جلدی جلدی چلو, کیونکہ ہمارا دوست علی اکبر آ گیا, ہمارا دوست علی اکبر آ گیا. بشیر کہتا ہے جیسے میں مدینے کے بیچ میں پہنچا, محلے بنی ہاشم میں پہنچا, میں نے اعلان کیا کہ حسین کا قافلہ واپس آ گیا. اور ایک بچی تھی جو گھر سے باہر آ گئی ہے, اور آنے کے بعد بشیر کہتا ہے میں نے پہچانا نہیں بچی کون ہے, لیکن اس وقت پہچان گیا جب بچی نے علم کو دیکھا اور دوڑ کر اندر گئی, اور جانے کے بعد کہتی ہے اے چچا, ارے میرا بابا آ گیا.
चचा मेरा बाबा आ गया। हाँ तो जनाब मोहम्मद हनफिया ने बच्ची को लिया और लेने के बाद जनाब उम्मुल बनीन भी बाहर आई। एक मर्तबा जैसे ही घर से चलना चाहते थे, बशीर कहता मैं तीसरी मर्तबा जैसी आवाज देना चाहता था ना तो एक बच्चा था कि जो मेरे कदमों से लिपट गया और लिपटने के बाद कहता है बशीर बशीर अरे ये मेरे बाबा का आलम तेरे पास कैसे आया? मेरा बाबा कहाँ पर मौजूद है? हाँ सीधे के जुमले अर्ज करूंगा। अरे उस वक्त कहती है जनाब उम्मुल बनीन बशीर से पूछती है बशीर बशीर ये कौन से हुसैन का तू ऐलान कर रहा है? कहा रसूल का हुसैन, रसूल का नवासा हुसैन करबला में मारा गया। अरे उम्मुल बनीन तड़प जाती है, कहती है क्या मेरे अब्बास ने वफा नहीं की? अरे बशीर कहता है नहीं बीबी ऐसा ना बोल। अरे सबसे पहले अरे अब्बास शहीद हुए, उसके बाद हुसैन। खुदा कोई गम न दे सिवा गम अल्लाह के। हाँ जी तो गिरिया कर लीजिए, मजलिसें तमाम हो चुकी, अय्याम अदा तमाम हो चुके। अरे अगले बरस रहे तो फिर ये सलाम और वरना फिर ये सलाम आखिर है। हाँ जी तो एक मर्तबा जैसी ये काफिला मदीने के बाहर तशरीफ फरमा था, जनाबे मोहम्मद हनफिया और जनाबे सुगरा मदीने से बाहर आई। आने के बाद क्या देखा, इस काफिले के पास एक बूढ़ा ज़ईफ आदमी बैठा हुआ है। उससे जनाबे हनफिया पूछते हैं ए काफिला सालार इतना बता कि हुसैन मेरी बहन ज़ैनब का खेमा कौन सा है? मेरी बहन ज़ैनब का खेमा कौन सा है? जनाबे मोहम्मद हनफिया जैसे उस खेमे के करीब गए, खेमे का पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुए, क्या देखा एक ज़ईफा बैठी हुई है, एक ज़ईफा है। फौरन जनाबे हनफिया बाहर आए और आने के बाद कहते हैं बीबी मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मुझे मालूम हुआ था ये ज़ैनब का खेमा है, ये मेरी बहन का खेमा है, लेकिन आप ज़ईफा है, मुझे माफ कर देना। अरे वो शहजादी तड़प के कहती है भैया हनफिया अरे क्या आपने मुझे पहचाना? अरे ये ज़ैनब है। हनफिया तड़प गए। एक मर्तबा कहते हैं शहजादी ए बीबी ए बहन अरे इस काफिले के साथ मेरा इमाम सज्जाद भी मौजूद है, जरा बताओ मेरा इमाम किधर है? एक मर्तबा कहते हैं कि बाहर मौजूद है। जनाब मोहम्मद हनफिया खेमे से बाहर निकले और आने के बाद उसी बुजुर्ग के पास गए और जाने के बाद एक सवाल किया ए बुजुर्ग न जाने कितने बुजुर्ग हो चुका था मेरा इमाम कि मोहम्मद हनफिया जो खुद बुजुर्ग है वो उस शख्सियत को बुजुर्ग कहकर आवाज दे रहा है ए बुजुर्ग। अरे मेरा एक जवान 24 साल इस काफिले में कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा। अरे बस उस बुजुर्ग ने सुना, कहा चचा अरे ना पहचाना ये तुम्हारा भतीजा सज्जाद। जैसे ही ये सुना फौरन मोहम्मद हनफिया ने बाहों को डाल दिया, बाहों में अपने हाथों को डाल दिया। जानते हैं जुमला इमाम सज्जाद का? अरे इमाम सज्जाद तड़प जाते हैं और तड़पने के बाद कहते हैं चचा जरा आहिस्ता, अरे मेरे गले के जख्म भी ताजा, गले के जख्म भी ताजा है। हाँ तो एक जुमला अर्ज करूं, इमाम सज्जाद ने मोहम्मद हनफिया सवाल करते हैं बेटा सज्जाद ये क्या आलम है? 24 साल के सिन में तुम जवान होते हो, लेकिन ये क्या आलम है कि तुम्हारे बाल सफेद हो चुके, दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके, कमर झुक चुकी है। तो उस वक्त इमाम के लाबों पर सिर्फ 3 जुमले थे, 3 लफ्ज थे, अच्छा ऐ चचा अरे मुझे इतना सदमा करबला के शहीदों का नहीं पहुंचा। अरे हमें मुझे सदमा वो पहुंचा है कि जब हमें अरे बड़े बाजार से गुजारा गया, मेरे हाथों में हथकड़ियां थी, मेरी माओ बहनों का बेमकना वो चादर, अरे तो बस इतना सुनना था मोहम्मद हनफिया से बर्दाश्त न हुआ। अरे सभी एक पर खा के गिर गए। अरे इमाम ने अफाका दिलाया और एक जुमला का ए चचा क्या बर्दाश्त न कर सके? अरे आपने सुना बर्दाश्त न कर सके ए चचा? अरे कोई मुझसे पूछे, अरे दरबार शराबियों का दरबार। तो मजलिस को यहाँ तमाम कर देता। हाँ जो काफिला मदीने में आया है, लेकिन उससे पहले एक जुमला अर्ज करूँ, भाई बहन की मोहब्बत जरा देख लीजिए। हाँ जिसे एक बहन है जो बीमार है, जिसे बड़ी तमन्ना थी कब मेरा भैया मुझे लेने आएगा, कब मैं असगर की ज़ियारत करूंगी। जब ये बीबी मोहम्मद
अहमदिया के साथ उस काफिले में शामिल हुई ना, तो रिवायतों में मिलता है कि ये बीवी बार बार हर किसी बीवी की जनाब उम्मे कुलसूम की गोद में तो कुछ तलाश कर रही है, यानी जनाब उम्मे हवाब की गोद में कुछ तलाश कर रही है। एक मर्तबा जब तमाम बीवियों की गोदों को तलाश कर लिया, ज़ैनब ने पूछ लिया, ए बेटी सुगरा, अरे क्या तलाश कर रही हो? कहा कि मुझे मालूम है कि सब करबला में शहीद होते, लेकिन मेरा भैया अरे असगर को तो करबला के मैदान में तीन भाल का मदीने में दाखिल हुआ। मदीने में दाखिल होकर ये जाना चाहता था मोहल्ले बनी हाशिम में, लेकिन शहजादी कहती है कि मैं सबसे पहले अपने नाना की कब्र पर जाऊंगी, अपने नाना के मज़ार पर जाकर गिरिया करूंगी। तो एक मर्तबा हरम में पहुंची, मस्जिद नबवी में पहुंची। पहुंचने के बाद अरे महरम का नामहरमों के मजमे को हटाया गया। शहजादी पहुंची और पहुंचने के बाद एक जुमला कहा, ऐ नाना, अरे तेरे हुसैन की लेकर आई हूँ, तेरे हुसैन की सुनानी लेकर आई हूँ। एक जुमला कहती है, ऐ नाना, तुम्हारी उम्मत ने अजरे रिसालत ऐसे अदा किया कि करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम अब्दुल्लाह के। शहजादी कहती है, नाना मैं किस किस के मसाया बयान करूं, बस इतना सुन लो नाना ये ज़ैनब जिंदा वापस आ गई। तो बस नाना की कब्र से रुखसत होकर एक मर्तबा माँ की कब्र पर पहुंची। मैंने पिछले जुम्मे की मजलिस में एक जुमला कहा था ना कि बहनें जो है वो भाइयों से सारी चीजें बयान नहीं करती, बाप से भी हर चीज बयान नहीं करती, शर्मा जाती है। लेकिन बहन वो होती है कि जब माँ को देखती है ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाती। अरे ज़ैनब ने जब फातिमा की लहर को देखा, अरे अपने आप को माँ की कब्र में गिरा दिया। अरे मेरे बाजुओं पे निशान, अम्मा मुझे शाम के दरबार में शराबियों के दरबार में ले जाया गया। ऐ अम्मा, अरे परदेश से हर कोई तोहफा लेकर आता है। ऐ अम्मा, अरे तेरे लिए भी एक तोहफा लेकर आए हो। ये कहते हुए गठड़ी से एक कुर्ता निकाला, अरे खून में भरा हुआ कब्र पर बहला दिया, कब्र को लगाया। अरे